कलाबुर्गी में आज गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान और गौ माता यात्रा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय साधु संतों के नेतृत्व में जनवरी 2026 से शुरू हुए इस अभियान का पहला चरण 27 अप्रैल को पूरा हुआ था, जिसमें देश भर से लगभग 5 करोड़ 25 लाख लोगों के हस्ताक्षर संग्रहित किए गए थे। अब इसके दूसरे चरण में पूरे देश से लगभग 16 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए हैं। देश के 780 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को मेमोरेंडम यानी मानपत्र सौंपा जा रहा है। कलाबुर्गी जिले की बात करें तो यहां से लगभग 2 लाख हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए हैं। आज यानी 27 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे महादसोहा श्री शरणा बसवेश्वरा टेम्पल से गौ माता यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से निकलते हुए दोपहर 2 बजे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना मानपत्र सौंपेगी। आयोजकों का कहना है कि आज़ादी के समय देश में लगभग 80 करोड़ गायें थीं, जो अब घटकर सिर्फ 8 करोड़ रह गई हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले 8 सालों में गायें देखने को भी नहीं मिलेंगी, जिससे कृषि और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। आयोजकों ने सभी गो भक्तों, गो प्रेमियों और आम जनता से जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर इस अभियान का समर्थन करने की अपील की है। आज का दिन गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का अभियान चालू है। जो ये अप्रैल 27 तारीख को 2 महीने के पीछे हम करे थे। ये भी अभियान माया मंदिर से तहसीलदार ऑफिस तक जाके तहसीलदार उनको भी एक हम मनवी दिए थे। क्यों बोले तो ये राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, राष्ट्रमाता को गौ माता बनाए तो देखो हमारे ये हिंदुस्तान में माता गौ माता रहेगी तो हमारे बच्चे आगे रहेंगे, हम भी रहेंगे। बिल्कुल उसका दूध पीते हैं, दही घी सब, उसका गोबर भी काम को आता है, सब काम को आता है। इसलिए अगले दिनों तक गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बनाएंगे तो 2030 तक गौ हमारे को नहीं दिखते। इसलिए इस बार क्या करें, आज के दिन 27 तारीख शरण बसवेश्वर मंदिर से हमारे डीसी ऑफिस तक आके हम सब लोग संगठन लोग, हमारे गौ भक्त सब लोग मिलके उधर तक आके पाद यात्रा बना के चलने पे आके हमारे डीसी सर उनको हम एक मनवी पत्र दिए। क्या बोले तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना। ये लेटर देखना बोले तो एक हमारे सीएम साहब को जाता है और एक पीएम साहब को, राष्ट्रपति को, सब जनों को एक सेट जाता है। सही अभियान भी करे सो मतलब सब जनों का 5 लाख से 10 लाख लोगों का सही अभियान हुआ है। मतलब ये हम इसको अग्री है और ये सब ऑल ओवर कर्नाटका, इंडिया में सब जगह चल रहा है। लेकिन हमारे गुलबर्गा में से हम सब लोग मिलके बनाए सो है। जितने भी हिंदू संगठन है, हम लोग होंगे, गौ भक्त होंगे, लोगों के पुजारी, मठाधी, सब लोग मिलके हम क्या है आज डीसी साहब को ये दिए सो है। और क्या है आगे आने के दिनों में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, नहीं बनाए तो और 2 महीने के बाद हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बनाते हैं और राष्ट्र में हमारे गुलबर्गा में बड़ा हम स्ट्राइक करते बोल को अपने आपके चैनल के मुखांतर हम बोलना चाहते हैं। ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧು ಸಂತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು। 1947ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 48 ಮತ್ತು 25ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ। ಆದ್ರೆ ಇವು 75 ವರ್ಷದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ಗೋವುಗಳಿದ್ದು ಈಗ ಕೇವಲ 8 ಕೋಟಿ ಗೋವುಗಳು ಇದಾವೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 2036 ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋವು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು। ಏಪ್ರಿಲ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದೇ 5400 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರದ 780 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜುಲೈ 27ರಂದು ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಭಕ್ತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೋಮಾತಾ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗದೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆವು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಗೋಮಾತಾ ಉಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ. ಭೂಮಿ ಯೂರಿಯಾ DAP ಹಾಕಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಳ ಹೆಂಡಿ, ಆಕಳ ಸಗಣಿನೇ ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಆಕಳ ಹೆಂಡಿ ಸಗಣಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇದರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಭಕ್ತರು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ಅಭಿಯಾನವು. ಏನಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವಾದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗೂಳೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಗೋಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಪೀಠ ಯಾವ ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದೊಂದು ಗುರುವ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಮಾತಾ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ, 4 ಚಕ್ರ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲ ತಂಡ, ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಬುರಗಿನಿಂದನೇ ಬೃಹತ್ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಉಳಿಬೇಕು, ಗೋ ಉಳಿಬೇಕು. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ, ಹಾಲಿನಿಂದ ನಾವು ರೈತರು ಸಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕಳ ಹೆಂಡಿ, ಸಗಣಿ, ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿಯಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದೆವು. ಆಕಳ ಹೆಂಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೇಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಪದ್ಮಡ ಗೋಶಾಲದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇರಾನಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೆಂಡಿನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಮಾತಾ ಉಳಿಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು 17 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಾಧು ಸಂತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ, ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇದು ಗೋಮಾತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.